السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا شكورا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My Allah is speaking, O believers, all the believers of this world. This notice only for the believers, not for these believers or non-Muslims in this world, who love my great Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Jol, like he loved me and I shared much love him by my mercy and my forgiveness and my Jannatul Firdaus. It's speaking of our Allah Pak. It's speaking of our Quran Sharif. Sharif number 31 in Surah Al-Imran. At the part of 3, Surah number 3 in Quran Sharif Madaniyah. My Allah is speaking, O believers of this world, is my open challenge. The speaking of your great Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Jol, like speaking of your Allah. My Allah is speaking, who love my great Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Jol, like he love me. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. فاتبعوني يحببكم الله.
والله غفور رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه متفق عليه بخاري مسلم. فيض الباري فتح الباري امداد القرشد الشريف تيس الباري مجرد حق سنن الدارمي داري قطني كتاب الحسار مسند عبد الرزاق وغير ذلك 50 كتابا صحيحا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في الترمذي عن ماله وعن نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في مسلم عن أنس وفي رواية أخرى في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى. قيل ومن آبى يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في الترمذي عن ماله وعن نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة. ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في كلام المجيد وفرقان الحميد نشان الزتي سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبي النور المجسم حبيب الله حجر باك صلى الله عليه وسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد نشان الزتي سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبي والنور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله আপনাদের কি দরুদ পড়তে কষ্ট হয়? নবীজির উপর সকলে অন্তঃস্থল থেকে দরুদ পড়েন। সকলে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি তুর পাহাড়ে মুসা নবীজি
জুতা খুলে গণ্য হয় তুর পাহাড়ে মুসা নবীজি জুতা খুলে গণ্য হয় আমার নূর নবীজি ওনার জুতা মুবারকের ধুলায় আল্লাহর আরশ ধন্য হয় আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মোদের বাড়ির সবই থাকিবে যেদিন মোরা থাকব না মোদের বাড়ির সবই থাকিবে যেদিন মোরা থাকব না সৃষ্টিকুলের সবই ভুলবে নবীজি সেদিন ভুলবেন না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাহাবীগণ মিলাদ পড়েন নূর নবীজির জামানায় সাহাবীগণ দরুদ পড়েন আখিরি নবীজির জামানায় শানা সিফাত কিয়াম করেন নি'মাতুল কুবরায় পাওয়া যায় আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি মাওলানা মুহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা ও তারিফ সেই মহান গুণা রব্বুল আলামিনের যে আল্লাহ পাক ওনার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকের এই মিলাদ কিয়াম ও দোয়া মাহফিলে মাসিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে আমরা আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন যে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমাদেরকে অসুস্থ করে বাসায় রাখতে পারতেন বা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখতে পারতেন ঠিক কি না কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে মুর্শিদ কিবলার এই দরবারে মুর্শিদ কিবলার এই মাদ্রাসায় আমাদেরকে কিছু জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে আসার এবং বসার তৌফিক দান করলেন সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা সকলে শুকরিয়া যাপন করি সকলের অন্তঃস্থল থেকে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া কি জোরে হবে না আসতে হবে আল্লাহ পাক বলেছেন যে বান্দারা আমার শুকরিয়া যত বেশি করবে আমি আল্লাহ পাক তাদের নিয়ামত আরো তত বেশি বৃদ্ধি করে দেব আল্লাহ পাক বলেছেন লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাব রাব্বিকা লাশাদীদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন যে আমার বান্দারা আমার নিয়ামত পেয়ে যদি যত বেশি শুকরিয়া আদায় করবে আমি আল্লাহ পাক সেই শুকরিয়ার নিয়ামতটা আরো বেশি বৃদ্ধি করে দেব সুবহানাল্লাহ তাহলে শুকরিয়া আমাদেরকে সব সময় অন্তঃস্থল দিয়ে বলতে হবে সকলে আরো একবার শুকরিয়া যাপন করে সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এবং দরুদ বর্ষিত হোক দো জাহানের সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পাক আসমান জমিন কুল কায়নাত মানব দানব কিছু সৃষ্টি করতেন না যে নবীজির ওসিলায় আমরা সৃষ্টি হয়েছি যে নবীজিকে যদি আল্লাহ পাক সৃষ্টি না করতেন
তাহলে আল্লাহ পাক কিছু সৃষ্টি করতেন না, ঠিক কি না? আল্লাহ পাক যখন নবীজির নূর মোবারকটা সৃষ্টি করেছেন, তখন নবীজির নূর মোবারকটা আল্লাহর আরশে আজিমের তার চারদিকে ঘুরতেছে আর বলতেছে লাব্বাইকে আল্লাহ। কি করতেছে? আল্লাহকে ডাকতেছে, আল্লাহর শুকরিয়া যাপন করছে। তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার নূরটাকে সৃষ্টি করার পর তারপর আসমান জমিন কুল কায়নাত ফেরেশতা কুল মানব দানব সৃষ্টি করলেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে যেই নবীজির ওসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন, সেই নবীজির উপর আমাদেরকে দরুদ পড়তে হবে কি হবে না? নবীদের উপর দরুদ পড়লে কি কষ্ট হবে? সকলে উচ্চ আওয়াজে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দরুদ পড়তে কি কষ্ট হলো? আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমার বান্দারা যদি একবার আমার হাবিবের উপর দরুদ পড়ে, তাহলে আল্লাহ পাক 70 বার সেই বান্দার উপর রহমত নাজিল করে। সুবহানাল্লাহ। এবং সেই বান্দার আমলনামা থেকে 10টি গুনাহ মাফ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। এবং 10টি মর্যাদার স্থল বৃদ্ধি করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। সেই কারণে যখন আমরা নবীজির উপর দরুদ পড়ব, সকলে অন্তঃস্থল থেকে নবীজির উপর দরুদ পড়ব। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ এবং নবীজির সন্তুষ্টের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা যদি আমি আল্লাহকে পাইতে চাও, তাহলে তোমরা আমার নবীজিকে মেনে নাও। আর আমাদের মাঝে তো বর্তমান নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাই, তিনি আল্লাহর দিদারে শায়িত হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? আল্লাহর দিদারে শায়িত হয়ে গেছে। সেই কারণে আমাদেরকে এখন মানতে হবে কাকে? ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। পৃথিবীতে যারা হক্কানি অলি আউলিয়া থাকবে, যে জামানায় যে হক্কানি অলি আউলিয়া থাকবে, সে হক্কানি অলি আউলিয়ার হাতে হাত রেখে আমাদেরকে বায়াত হতে হবে। আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমার যে বান্দা কোনো অলির হাতে বায়াত না হয়ে মারা যাবে, সে যেন জাহিলিয়াতের যুগে মারা গেল। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আমার বান্দারা আমার অলির হাতে হাত বায়াত না হয়ে মারা যাবে, সে যেন কাফির হয়ে মারা যাবে। নাউজুবিল্লাহ। তাহলে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে আমরা একজন হক্কানি অলি মুর্শিদ পেয়েছি, যে হক্কানি অলি মুর্শিদের দরবারে আমরা সভাপতিতে যেতে পারি। সে হক্কানি অলি মুর্শিদের হাতে আমরা হাতে হাত রেখে বায়াত হয়েছি। সকালে আরও একবার আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া যাপন করে সকাল আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অলির দরবারে শুধু আলেম হলেই হবে না, আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর অলির দরবারে গিয়ে সহবত ইখতিয়ার করতে হবে। যদি আমরা আল্লাহর অলির দরবারে গিয়ে সহবত ইখতিয়ার না করি, তাহলে আমাদের অবস্থা হবে হযরত জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহির যেরকম অবস্থা হয়েছিল সেই রকম অবস্থা হবে। মনে আছে আপনাদের? মুর্শিদ কিবলা ঘটনাটা বলেছে মনে হয়। মুর্শিদ কিবলা অবশ্যই এই ঘটনা বলেছে। হযরত জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ছিলেন অনেক বড় একজন আলেম, হাজার হাজার কিতাবের হাফেজ। তিনি ছিলেন একজন ইমাম, অনেকগুলো কিতাবের হাফেজ ছিলেন তিনি। জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই তিনার কিতাবে তিনি একদিন কিতাব পড়তেছিলেন। এমন তো অবস্থায় শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই তিনার ওই কিতাব লাইব্রেরিতে গেলেন। লাইব্রেরিতে গিয়ে জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইকে বলতেছেন যে হুজুর আমাকে একটি কিতাব দিন, আমি একটু আপনার লাইব্রেরি থেকে কিতাব পড়তে চাই। তখন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাইকে বললেন যে আপনি তো ফকির মানুষ, আপনি তো এসবের কিছু বুঝবেন না, আপনি কিতাব বুঝবেন না, আপনি তো ফকির মানুষ, আপনি কিতাব বুঝবেন না, আপনি কিতাব কিভাবে পড়বেন? তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাইকে যখন অপমান করা হলো, শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের সাথে যখন বেয়াদবি করা হলো, তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই তিনার লাইব্রেরি থেকে যখন একটা পা
বের করে দিয়েছে। অন্য পার্টি বের করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো লাইব্রেরিতে আগুন ধরে গেছে। কি হয়ে গেছে? পুরো লাইব্রেরিতে আগুন ধরে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলির এটা হলো কারামত। আল্লাহর ওলি যখনই লাইব্রেরি থেকে বের হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে পুরো লাইব্রেরিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতেছে। তখন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলতেছেন যে হায় হায় কি হয়ে গেল, আমার পুরো লাইব্রেরি তো পুড়ে যাচ্ছে। কি হয়ে যাচ্ছে? পুড়ে যাচ্ছে। তখন জালালউদ্দিন রুমি তখন চিন্তা করলেন যে না, আমার ভিতরে তো অনেক হিংসা ঢুকে গেছে। তাহলে দেখেন, আমাদের কিন্তু হিংসা করা যাবে না কখনো। জালালউদ্দিন রুমির ভিতরে অহংকার ঢুকে গেছে যে আমি একজন বড় আলেম হয়ে গেছি, আমি একজন বড় ইমাম হয়ে গেছি, আমার অনেক অনেক কিতাবের হাফেজ আমি, এসব ফকির মানুষ আমার কিছু করতে পারবে? তেনার ভিতরে অহংকার ঢুকে গেছিল। কিন্তু যখন লাইব্রেরিতে আগুন ধরে গেল তখন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই মনে মনে ভাবতেছে যে আমি আল্লাহর ওলির সঙ্গে বেয়াদবি করে ফেলেছি। জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই তখন তার ভুলটা বুঝতে পারলেন। ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়ে শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই ওনার কাছে চলে গেলেন। ওনাকে খুঁজলেন, খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল উনি একটা পানির একটা কুয়ার ধারে উনি বসে আছেন। তখন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার কাছে কয়েকটা কিতাব বাসিয়ে কয়েকটা কিতাব হাতে করে নিয়ে ওনার কাছে গেলেন। ওনার কাছে গিয়ে ওনার পা ধরে ক্ষমা চাইলেন। কি চাইলেন? ক্ষমা চাইলেন যে হুজুর আমার ভুল হয়ে গেছে। তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই কি করলেন? ওনার হাতে যে কয়েকটা কিতাব ছিল সেই কিতাবটাও ওই কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলেন, ওই পানির কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। তখন কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার পর জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এখন ভাবতেছেন যে কয়েকটা কিতাব আমি বাসিয়ে নিয়ে আসছি সেগুলো পানিতে ফেলে দিল। এবার আমার কিতাবগুলো সবগুলোই তো নষ্ট হয়ে গেল, এবার আমি পড়ব কি? জালালউদ্দিন রুমির মাথায় অনেক চিন্তা ঢুকে গেল। তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন যে জালালউদ্দিন রুমি, তোমার হয়তো এই কিতাবের জ্ঞান আছে, তোমার হয়তো অনেক কিতাবের জ্ঞান আছে, অনেক এলিম আছে, কিন্তু আমার ভিতরে যে এলিমটা আছে সেটা তোমার ভিতরে নাই। সুবহানাল্লাহ। তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই বললেন যে তোমার হয়তো কিতাবের জ্ঞান আছে, কিন্তু আমার জ্ঞান আছে মারুফতের। সুবহানাল্লাহ। এই মারুফতের জ্ঞানটা তোমার মধ্যে নাই। তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই কূপের মধ্যে হাতটা এরকম করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো কিতাব, যেগুলো কিতাব পানিতে ফেলে দিয়েছিল সেগুলো কিতাব শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই ওনার হাতে চলে আসলো। এবং কিতাবগুলো ছিল একদমই শুকনা। কিতাবগুলো কিন্তু পানিতে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু তবুও কি হয়ে গেছে? শুকনা হয়ে গেছে। এটাও কি আল্লাহর ওলির কেরামত। তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই জালালউদ্দিন রুমিকে নিয়ে তেনার লাইব্রেরিতে গেলেন। লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে বললেন যে তোমার কিতাবগুলো তো বাঁচাতে হবে। তখন শর্টকাটে বলতেছি, তখন শামস তিবরিজ রহমতুল্লাহ আলাই ওনার লাইব্রেরিতে যখন পা দিয়েছেন, আবার ডান পাটা যখন ওনার লাইব্রেরিতে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুরো কিতাবের দাউ দাউ করে জ্বলা কিতাবটা, পুরো কিতাবের আগুন নিভে গিয়ে সবগুলো কিতাব আগে যেরকম ছিল সেরকম হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। তখন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি লিখতেছেন, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতেরাজ সাত সলে তো আত বেরিয়া। সুবহানাল্লাহ। তখন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন যে একটি কাল, একটি মুহূর্ত যদি
কেউ কোনো আল্লাহর অলির দরবারে কাটায়, কোনো আল্লাহর অলির দরবারে কাটায়, তাহলে 100 বছর নফল নামাজ ইবাদতের সব পায়। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদেরকে, আমরা আমার মুর্শিদ কিবলা ওনার মুরিদ হয়েছি, অবশ্যই আমরা মুর্শিদ কিবলা ওনার দরবারে গিয়ে মুর্শিদ কিবলার ওয়াজ নসিহত শুনবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্য ইসলাম জানার এবং বুঝার তৌফিক দান করুক। আমি আমার মুর্শিদ কিবলা ওনার কদমে ক্ষমা চেয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। কেউ যদি আমার কথাতে কোনো ভুল ত্রুটি পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।